गर्मी का बहुत लंबा विशाल व्यापक दायरा रहा। इसे कारण अज पंथ दियां वख-वख धिरां वख-वख जथेबंदियां उन्हां सारियां दियां आगू शख्सियतां इत्थे हाज़र ने। सो सारे बुलारे तो नहीं बुलाए जा सकणगे। सो कुछ बुलारियां दे चरनां दे विच बेनती होएगी जिहड़े भाई कंवर सिंह जी धामी होना दे जीवन के संबंधी और जिन्हां पंथक निशानियां दे परथाए उन्होंने अपना जीवन बतीत किया, उन्होंने परथाए तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। सब तो पहला मैं बेनती भाई नारायण सिंह जी चौड़ा होना नूं करूँगा, क्योंकि उन्होंने जथेबंदक तौर के उत्ते जो अकाल फैडरेशन बनाई 82 दे विच, उस समय तो ही बहुता लंबा समा इन्हां दे नाल भाई कंवर सिंह जी होना दे नाल अपना बतीत किया इस संघर्ष का। वो सब तो पहला उन्होंने जीवन के परथाए आप जी के नाल विचार साझे करनगे। सो मैं सब तो पहला भाई नारायण सिंह जी होना नूं बेनती करांगा कि वो आके अपने विचार संगत के नाल साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सिख कौम के जुझारू आगू भाई कंवर सिंह जी धामी दे दशहरे के समागम में जुड़ बैठे गुरु खालसा जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। झंझारू संघर्ष दे विच पंथक निशाने की प्राप्ति लई सिख नौजवानी ने एक नवा सुनहरी इतिहास सिरजिया, वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, दुष्टां नूं सोधे लाए, हिंद स्टेट दे नाल टक्कर लई। भाई कंवर सिंह धामी उन्हां मुढ़ले झंझारू ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ शामिल सन जिन्हां ने नकली निरंकारी गुरु दंभ, जिन्हां ने 13 अप्रैल 1978 का साका वरताया सी, जिथे 13 सिंह शहीद ਅਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। उस समय भाई साहब को ऑपरेटिव बैंक के एक शाखा के मैनेजर सन। जदों नकली निरंकारी करनाल की सैशन कोर्ट ने बरी कर दिते ते उन्होंने सिख कौम नूं बहुत वड्डा ताना मारिया कि इन्हां दा गुरु तां 52 बंदी छड़ा के लियाया सी ते साडा गुरु 68 छड़ा के लियाया। संत जरनैल सिंह ने सारी अगवाई संभाली, फिर जथे तैयार होए। एक जथा भाई तलविंदर सिंह बब्बर, एक भाई अमरजीत सिंह खेमकरण जिहड़े पुलिस दे विच सन, ते एक जथा भाई राम सिंह चलद्दा ने, जथेदार राम सिंह चलद्दा ने तैयार किया। उस समय पैसे की भी लोड़ सी ते शस्त्रां की भी लोड़ सी। इन्हां ने एक प्लान बनाई। जदों उन्हें आख्या कि पैसा चाहिदा, इन्हें आख्या तुसीं आ जाओ बैंक च ते पैसे लै जाओ ते आपे डाका शो हो जाएगा। वो 40 या 45 हज़ार रुपया मैनू पक्की फिगर ते याद नहीं, वो इन्हां ने दे दिता। ते भाई सुरिंदर सिंह सोढ़ी ओदे हथियार खरीद लिया। पहली खेप लाया, जदों दूजी लैके आ रहा सी ते वो रस्ते विच मुखबर की मुखबरी नाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੋਲੇ ਸਮੇਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾ
ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਡਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਐਸ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਖਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਸਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ
ਪ੍ਰੌੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਵਾ 2 ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ, ਨਾ ਕਟਨ ਵੱਢਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਹੂ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 48-50 ਸਾਲ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਰਾਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਫਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧੁਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ
ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 84 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ,
ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ।
ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਏ ਗਲਤ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਏ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ APS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ APS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 42 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 2-4-10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ 1944 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ।
ਹੁਣ 82 84 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਥਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਆੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ SSP ਰੋਪੜ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਲੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਸਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਅਸੀਂ 4 ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੂਪਨਗਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ 2। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਕਟਰ YPS ਚੌਂਕ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਈਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ MLA MP ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 2 ਧਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ 2004 'ਚ ਸੋਚਦਾ,
ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੇ ਸਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਹਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ 8-10 ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੜਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਸੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕੈਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਅਫਸਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ,
ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸੰਸਥਾ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। रूह चो इको आवाज निकलती है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। ते लड़दियां भी जीवना सफल जीवन की मिसाल बन के, गुरसिक्खी जीवन का एक रोशन चिराग बन के, मैं कहूँगी ये रूहां कदी जांदियां नहीं, इस सदा इतिहास बन के रहिंदियां ने, इतिहास के पन्नियां ते ये पंथ का साझा इतिहास रहणगियां। इन्हां ते किसी का दावा ना हो के इतिहासक पैड़ा नूं गूढ़े करन दा दावा जिहड़ा रहेगा वो बहुत धनतायोग है। मैं इत्थे केवल दो गल्लां कहण लई खड़ी होई हां। धामी साहब दा सारा जीवन आप दे सामने है। अज दुनिया दा बच्चा बच्चा ये गल कर रहा है, उस बुच्चड़ KPS गिल दी भी ते धामी साहब दी नितारा आपे हो रहा है। गुरु दी बाणी चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर आपे ही हो रहा है। जीवन दे अंतले पड़ाव ते गुरु ने सानू सिख बनाया, अखीरले श्वास तक असी किहो जे सिख बनना, ये नतारा आपे हो जाना। आपां इस फैसले च नहीं पै सकदे, पर मैं अपने उस वीर नाल कुछ सांझ, वो 6 साल मैनू मिलण दा मौका मिलिया जदों कि मैं बाल अधिकार कमिशन दी सेवा विच सी ते वो चंडीगढ़ विच पलसौरे विच सेवा कर रहे सी। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदी हां, जीवन दीयां पैड़ां इन्नियां तलख सन, दुश्वारियां इन्नियां वध सन कि कौम दे बच्चियां नूं संभालदियां होइयां भी अखीरले पड़ाव तक नित उन्हां नूं किसी ना किसी संघर्ष का सामना करना पैंदा सी, कदी सरकारी कदी बाहरी, किसी ना किसी किस्म दा, पर वो अडोल ते अडिग अपनी सेवा ते सदा कायम रहे। एक खिता इहो जिहा भी है जिहदा अपने सारियां दे विच कोई संबंध नहीं, पर वो अलग अलग धर्मां तो ने, समाज सेवी जथेबंदियां तो ने। चंडीगढ़ दे विच एक ग्रुप बनिया चाइल्ड राइट्स ग्रुप, उस ग्रुप दे विच पिछले इन्हां दिनां विच जिहड़े मैसेज आए ने वो अपने आप पिछे लाउण वाले ने। वो जो दावा जिहड़े कि किसी तरह पंथ दे नेड़े तेड़े भी नहीं उस शख्सियत दा करदे ने, ते जो अरदास करदे ने, मैनूं लगदा है पंथ नूं महान सरमाया दे के गए ने मेरे वीर। और धन है साडी भैण। एक समा नगर कीर्तनां विच माड़ी जी सांझ पई सी ते मुड़ के ये बाल अधिकार कमिशन आही जीवन दे वख-वख पैड़ां ते गुरसिੱਖੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ते गुरबाणी दी मिसाल बनदियां जो देखण नूं मिलिਆ, ये नितारा आपे हो जाना है आउंदियां दिनां विच। बेशक मेरी ड्यूटी लगी है, पर मैं अपने वीर नूं कहांगी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ दी सांझी संस्था है। इंसान आउंदे ने ते जांदे ने, आउंदियां रहना ते जांदियां रहना, पर संस्थावां कौम दियां ने ते हमेशा कौम दियां ही रहणियां। असीं उसे सत्कार नाल ही इन्हां नूं निवाजदे रहना है। मैं वीर नूं अपने नूं आखांगी कि आप जी प्रधान साहब का संदेश पढ़ो, गुरु का लंगर ते होर किसी तरह की भी होर सेवा जो मैनूं मैनेजर साहब ने कहा, आप जी ने कह देना सब चलदा है, पर ये सब आप दा ही है, ये सब संगत दा हुंदा है। और जदों इहो जे गुरसिੱਖ साडा सरमाया बनदे ने ते आओ बस हुण यही अरदास करिए, सम्मत साहा
ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਪ ਜੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਛਪਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਦੀ ਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਰਨੈਲ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ। 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 2 ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ RD ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ, ਰਸੂਖ ਸੀ, ਅਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5 ਚੱਕੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾ ਮਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਇਜ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ
ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਬਣ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪੜ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 86 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, ਔਰ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਏ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 52 ਬੰਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 68 ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਡਾਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 40 ਜਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੋਲੇ ਸਮੇਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ।
ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਡਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਐਸ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਖਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਸਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2:15 ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ, ਨਾ ਕਟਨ ਵੱਢਨ ਤਿਲ ਸਾਰ।
ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਹੂ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 48-50 ਸਾਲ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਰਾਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਫਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧੁਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 84 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਗਵਾਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ।
ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਏ ਗਲਤ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 42 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 2 4 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਲਾਉਣੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ 1944 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿ ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਥਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਆੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ SSP ਰੋਪੜ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਲੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਸਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਅਸੀਂ 4 ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੂਪਨਗਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ 2, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਕਟਰ YPS ਚੌਂਕ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਈਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ MLA MP ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 2 ਧਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ 2004 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੇ ਸਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਹਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ 8-10 ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੜਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਸੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਵਾਇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਅਫਸਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੱਖ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸੰਸਥਾ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। रूह चो इको आवाज निकलती है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। ते लड़दियां भी जीवना सफल जीवन की मिसाल बन के गुरसिक्खी जीवन का एक रोशन चिराग बन के मैं कहूँगी ये रूहां कदी जांदियां नहीं, ये सदा इतिहास बन के रहिंदियां ने, इतिहास के पन्नियां ते ये पंथ का साझा इतिहास रहणगियां। इन्हां ते किसी का दावा ना हो के इतिहासक पैड़ा नूं गूढ़े करन दा दावा जिहड़ा रहेगा वो बहुत धनतायोग है। मैं इत्थे केवल दो गल्लां कहण लई खड़ी होई हां। धामी साहब दा सारा जीवन आप दे सामने है। अज दुनिया दा बच्चा बच्चा ये गल कर रहा है, उस बुच्चड़ KPS गिल दी भी ते धामी साहब दी नितारा आपे हो रहा है। गुरु दी बाणी चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर आपे ही हो रहा है। जीवन दे अंतले पड़ाव ते गुरु ने सानू सिख बनाया, अखीरले श्वास तक असी किहो जे सिख बनना, ये नतारा आपे हो जाना। आपां इस फैसले च नहीं पै सकदे, पर मैं अपने उस वीर नाल कुछ सांझ, वो 6 साल मैनू मिलण दा मौका मिलिया जदों कि मैं बाल अधिकार कमिशन दी सेवा विच सी ते वो चंडीगढ़ विच पलसौरे विच सेवा कर रहे सी। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदी हां, जीवन दीयां पैड़ां इन्नियां तलख सन, दुश्वारियां इन्नियां वध सन कि कौम दे बच्चियां नूं संभालदियां होइयां भी अखीरले पड़ाव तक नित उन्हां नूं किसी ना किसी संघर्ष का सामना करना पैंदा सी, कदी सरकारी कदी बाहरी, किसी ना किसी करदा, पर वो अडोल ते अडिग अपनी सेवा ते सदा कायम रहे। एक खिता इहो जिहा भी है जिहदा अपने सारियां दे विच कोई संबंध नहीं, पर वो अलग अलग धर्मां तो ने, समाज सेवी जथेबंदियां तो है। चंडीगढ़ दे विच एक ग्रुप बनिया चाइल्ड राइट्स ग्रुप, उस ग्रुप दे विच पिछले इन्हां दिनां विच जिहड़े मैसेज आए ने वो अपने आप पिछे लाउण वाले ने। वो जो दावा जिहड़े कि किसी तरह पंथ दे नेड़े तेड़े भी नहीं उस शख्सियत दा करदे ने, ते जो अरदास करदे ने, मैनूं लगदा है पंथ नूं महान सरमाया दे के गए ने मेरे वीर। और धन है साडी भैण। एक समा नगर कीर्तनां विच माड़ी जी सांझ पई सी ते मुड़ के ये बाल अधिकार कमिशन आही जीवन दे वख-वख पैड़ां ते गुरसिੱਖੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ते गुरबाणी दी मिसाल बनदियां जो देखण नूं मिलिया, ये नितारा आपे हो जाना है आउंदियां दिनां विच। बेशक मेरी ड्यूटी लगी है, पर मैं अपने वीर नूं कवांगी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ दी सांझी संस्था है। इंसान आउंदे ने ते जांदे ने, आउंदियां रहना ते जांदियां रहना, पर संस्थावां कौम दियां ने ते हमेशा कौम दियां ही रहणियां। असीं उसे सत्कार नाल ही इन्हां नूं निवाजदे रहना है। मैं वीर नूं अपने नूं आखांगी कि आप जी प्रधान साहब का संदेश पढ़ो, गुरु का लंगर ते होर किसी तरह की भी होर सेवा जो मैनूं मैनेजर साहब ने कहा, आप जी ने कह देना सब चलदा है, पर ये सब आप दा ही है, ये सब संगत दा हुंदा है। और जदों इहो जे गुरसिੱਖ साडा सरमाया बनदे ने ते आओ बस हुण यही अरदास करिए, सम्मत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल। प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आप जी पढ़ोगे तो मैनूं ज़्यादा चंगा लगेगा, मैनूं लगेगा कि सांझा असीं पढ़। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई कंवर सिंह जी धामी दे अकाल चलाना कर जाण दा सुन के बेहद दुख होया। उन्होंने सिख पंथ वालों आरंभे हुए कारज विच वडमुला योगदान पाया अते अपने जीवन दौरान
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਦੀ ਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਰਨੈਲ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੁਲਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ। 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 2 ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ RD ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ, ਰਸੂਖ ਸੀ, ਅਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5 ਚੱਕੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾ ਮਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਇਜ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ। ਪੰਥ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਬਣ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 86 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, ਔਰ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਏ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 52 ਬੰਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 68 ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਡਾਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 40 ਜਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੋਲੇ ਸਮੇਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ
ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਡਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਿਆ
ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਐਸ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਖਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਸਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2:15 ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ, ਨਾ ਕਟਨ ਵੱਢਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਹੂ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਰੈਣ ਵਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 48-50 ਸਾਲ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਰਾਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਫਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧੁਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਗਵਾਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਏ ਗਲਤ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਔਚ ਆਏ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 42 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 2 4 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਲਾਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ 1944 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿ ਚ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ,
ਤਥਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਆੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ SSP ਰੋਪੜ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਲੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਸਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਅਸੀਂ 4 ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੂਪਨਗਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ 2, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਕਟਰ YPS ਚੌਂਕ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਈਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ MLA MP ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 2 ਧਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ 2004 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੇ ਸਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਹਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ 8-10 ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੜਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਸੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਵਾਇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ
ਉਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੁਝ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਅਫਸਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੱਖ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ।
ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸੰਸਥਾ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। रूह चो इको आवाज निकलती है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। ते लड़दियां भी जीवना सफल जीवन की मिसाल बन के गुरसिक्खी जीवन का एक रोशन चिराग बन के मैं कहूँगी ये रूहां कदी जांदियां नहीं, ये सदा इतिहास बन के रहिंदियां ने, इतिहास के पन्नियां ते ये पंथ का साझा इतिहास रहणगियां। इन्हां ते किसी का दावा ना हो के इतिहासक पैड़ा नूं गूढ़े करन दा दावा जिहड़ा रहेगा वो बहुत धनतायोग है। मैं इत्थे केवल दो गल्लां कहण लई खड़ी होई हां। धामी साहब दा सारा जीवन आप दे सामने है। अज दुनिया दा बच्चा बच्चा ये गल कर रहा है, उस बुच्चड़ KPS गिल दी भी ते धामी साहब दी नितारा आपे हो रहा है। गुरु दी बाणी चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर आपे ही हो रहा है। जीवन दे अंतले पड़ाव ते गुरु ने सानू सिख बनाया, अखीरले श्वास तक असी किहो जे सिख बनना, ये नतारा आपे हो जाना। आपां इस फैसले च नहीं पै सकदे, पर मैं अपने उस वीर नाल कुछ सांझ, वो 6 साल मैनू मिलण दा मौका मिलिया जदों कि मैं बाल अधिकार कमिशन दी सेवा विच सी ते वो चंडीगढ़ विच पलसौरे विच सेवा कर रहे सी। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदी हां, जीवन दीयां पैड़ां इन्नियां तलख सन, दुश्वारियां इन्नियां वध सन कि कौम दे बच्चियां नूं संभालदियां होइयां भी अखीरले पड़ाव तक नित उन्हां नूं किसी ना किसी संघर्ष का सामना करना पैंदा सी, कदी सरकारी कदी बाहरी, किसी ना किसी किस्म दा, पर वो अडोल ते अडिग अपनी सेवा ते सदा कायम रहे। एक खिता इहो जिहा भी है जिहदा अपने सारियां दे विच कोई संबंध नहीं, पर वो अलग अलग धर्मां तो ने, समाज सेवी जथेबंदियां तो है। चंडीगढ़ दे विच एक ग्रुप बनिया चाइल्ड राइट्स ग्रुप, उस ग्रुप दे विच पिछले इन्हां दिनां विच जिहड़े मैसेज आए ने वो अपने आप पिछे लाउण वाले ने। वो जो दावा जिहड़े कि किसी तरह पंथ दे नेड़े तेड़े भी नहीं उस शख्सियत दा करदे ने, ते जो अरदास करदे ने, मैनूं लगदा है पंथ नूं महान सरमाया दे के गए ने मेरे वीर। और धन है साडी भैण। एक समा नगर कीर्तनां विच माड़ी जी सांझ पई सी ते मुड़ के ये बाल अधिकार कमिशन आही जीवन दे वख-वख पैड़ां ते गुरसिੱਖੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ते गुरबाणी दी मिसाल बनदियां जो देखण नूं मिलिਆ, ये नितारा आपे हो जाना है आउंदियां दिनां विच। बेशक मेरी ड्यूटी लगी है, पर मैं अपने वीर नूं कवांगी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ दी सांझी संस्था है। इंसान आउंदे ने ते जांदे ने, आउंदियां रहना ते जांदियां रहना, पर संस्थावां कौम दियां ने ते हमेशा कौम दियां ही रहणियां। असीं उसे सत्कार नाल ही इन्हां नूं निवाजदे रहना है। मैं वीर नूं अपने नूं आखांगी कि आप जी प्रधान साहब का संदेश पढ़ो, गुरु का लंगर ते होर किसी तरह की भी होर सेवा जो मैनूं मैनेजर साहब ने कहा, आप जी ने कह देना सब चलदा है, पर ये सब आप दा ही है, ये सब संगत दा हुंदा है। और जदों इहो जे गुरसिੱਖ साडा सरमाया बनदे ने ते आओ बस हुण यही अरदास करिए, सम्मत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल। प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आप जी पढ़ोगे तो मैनूं ज़्यादा चंगा लगेगा, मैनूं लगेगा कि सांझा असीं पढ़। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई कंवर सिंह जी धामी दे अकाल चलाना कर जाण दा सुन के बेहद दुख होया। उन्होंने सिख पंथ वालों आरंभे हुए कारज विच वडमुला योगदान पाया अते अपने जीवन दौरान वख-वख खेतरां विच वडमुलियां पंथक सेवावां निभाईयां जो कि कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। उन्हां दे अकाल चलाना कर जाण नाल परिवार अते साक संबंधियां दे नाल सिख पंथ नूं भी ना पूरा होण वाला घाटा पिया है, पर अकाल पुरख दा भाणा अटल है अते उस अगे किसी दा जोर नहीं। इस दुख दे समय गुरबाणी ही इंसान लई सब तो वड्डा सहारा है। गुरबाणी दा फरमान है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछु न होवे,
ਜਿਉਂ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਦੀ ਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਰਨੈਲ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੁਲਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ
ਜਦ ਅਸੀਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ। 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 2 ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ RD ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ, ਰਸੂਖ ਸੀ, ਅਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5 ਚੱਕੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾ ਮਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਇਜ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ। ਪੰਥ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਬਣ ਹੋਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੂਪਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 86 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, ਔਰ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ
ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਏ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੰਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 52 ਬੰਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 68 ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਡਾਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 40 ਜਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੋਲੇ ਸਮੇਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਡਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਐਸ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਾ
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਖਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਸਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2:15 ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ, ਨਾ ਕਟਨ ਵੱਢਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਹੂ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 48-50 ਸਾਲ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਰਾਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਫਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧੁਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 84 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਏ ਗਲਤ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਔਚ ਆਏ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 42 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 2 4 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਲਾਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿੱਥੀ ਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ 1944 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ 82 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਥਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਆੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ SSP ਰੋਪੜ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਲੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਸਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਅਸੀਂ 4 ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੂਪਨਗਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ 2, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੌੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਕਟਰ YPS ਚੌਂਕ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਈਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤਥਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ MLA MP ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 2 ਧਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ 2004 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੇ ਸਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਹਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ 8-10 ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ
ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੜਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਸੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਵਾਇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਅਫਸਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸੰਸਥਾ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ
ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। रूह चो इको आवाज निकलती है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। ते लड़दियां भी जीवना सफल जीवन की मिसाल बन के, गुरसिक्खी जीवन का एक रोशन चिराग बन के, मैं कहूंगी ये रूहां कदी जांदियां नहीं, ये सदा इतिहास बन के रहिंदियां ने, इतिहास के पन्नियां ते ये पंथ का साझा इतिहास रहणगियां। इन्हां ते किसी का दावा ना हो के इतिहासिक पैड़ा नूं गूढ़े करन दा दावा जिहड़ा रहेगा वो बहुत धनतायोग है। मैं इत्थे केवल 2 गल्लां कहण लई खड़ी होई हां। धामी साहब दा सारा जीवन आप दे सामने है। अज दुनिया दा बच्चा बच्चा ये गल कर रहा है, उस बुच्चड़ KPS गिल दी भी ते धामी साहब दी नितारा आपे हो रहा है। गुरु दी बाणी चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर आपे ही हो रहा है। जीवन दे अंतले पड़ाव ते गुरु ने सानू सिख बनाया, अखीरले श्वास तक असी किहो जे सिख बनना, ये नतारा आपे हो जाना। आपां इस फैसले च नहीं पै सकदे, पर मैं अपने उस वीर नाल कुछ सांझ, वो 6 साल मैनू मिलण दा मौका मिलिया जदों कि मैं बाल अधिकार कमिशन दी सेवा विच सी ते वो चंडीगढ़ विच पलसौरे विच सेवा कर रहे सी। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदी हां, जीवन दीयां पैड़ां इन्नियां तलख सन, दुश्वारियां इन्नियां वध सन कि कौम दे बच्चियां नूं संभालदियां होइयां भी अखीरले पड़ाव तक नित उन्हां नूं किसी ना किसी संघर्ष का सामना करना पैंदा सी, कदी सरकारी कदी बाहरी, किसी ना किसी किस्म दा, पर वो अडोल ते अडिग अपनी सेवा ते सदा कायम रहे। एक खिता इहो जिहा भी है जिहदा अपने सारियां दे विच कोई संबंध नहीं, पर वो अलग अलग धर्मां तो ने, समाज सेवी जथेबंदियां तो है। चंडीगढ़ दे विच एक ग्रुप बनिया, चाइल्ड राइट्स ग्रुप। उस ग्रुप दे विच पिछले इन्हां दिनां विच जिहड़े मैसेज आए ने वो अपने आप पिछे लाउण वाले ने। वो जो दावा जिहड़े कि किसी तरह पंथ दे नेड़े तेड़े भी नहीं उस शख्सियत दा करदे ने, ते जो अरदास करदे ने, मैनूं लगदा है पंथ नूं महान सरमाया दे के गए ने मेरे वीर। और धन है साडी भैण। एक समा नगर कीर्तनां विच माड़ी जी सांझ पई सी ते मुड़ के ये बाल अधिकार कमिशन आही जीवन दे वख-वख पैड़ां ते गुरसिੱਖੀ जिउंदियां ते गुरबाणी दी मिसाल बनदियां जो देखण नूं मिलिया, ये नितारा आपे हो जाना है आउंदियां दिनां विच। बेशक मेरी ड्यूटी लगी है, पर मैं अपने वीर नूं कवांगी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ दी सांझी संस्था है। इंसान आउंदे ने ते जांदे ने, आउंदियां रहना ते जांदियां रहना, पर संस्थावां कौम दियां ने ते हमेशा कौम दियां ही रहणियां। असीं उसे सत्कार नाल ही इन्हां नूं निवाजदे रहना है। मैं वीर नूं अपने नूं आखांगी कि आप जी प्रधान साहब का संदेश पढ़ो, गुरु का लंगर ते होर किसी तरह की भी होर सेवा जो मैनूं मैनेजर साहब ने कहा, आप जी ने कह देना सब चलदा है, पर ये सब आप दा ही है, ये सब संगत दा हुंदा है। और जदों इहो जे गुरसिੱਖ साडा सरमाया बनदे ने ते आओ बस हुण यही अरदास करिए, सम्मत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होए साहिब सो मेल। प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आप जी पढ़ोगे तो मैनूं ज़्यादा चंगा लगेगा, मैनूं लगेगा कि सांझा असीं पढ़ रहे। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई कंवर सिंह जी धामी दे अकाल चलाना कर जाण दा सुन के बेहद दुख होया। उन्होंने सिख पंथ वालों आरंभे हुए कारज विच वडमुला योगदान पाया अते अपने जीवन दौरान वख-वख खेतरां विच वडमुलियां पंथक सेवावां निभाईयां जो कि कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। उन्हां दे अकाल चलाना कर जाण नाल परिवार अते साक संबंधियां दे नाल सिख पंथ नूं भी ना पूरा होण वाला घाटा पिया है, पर अकाल पुरख दा भाणा अटल है अते उस अगे किसी दा जोर नहीं। इस दुख दे समय गुरबाणी ही इंसान लई सब तो वड्डा सहारा है। गुरबाणी दा फरमान है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछ न होवे, जो हर भावे त्यों रखिए। भाई कंवर सिंह जी दी अंतिम अरदास विच मैं निजी तौर ते शामिल होना चाहुंदा सी, परंतु जरूरी पंथक रुझेवें होण कारण शामिल नहीं हो सकिया। अरदास करदा हां कि अकाल पुरख विछड़ी रूह नूं अपने चरनां विच निवास बख्शण अते पिछे परिवार साक संबंधियां अते सज्जण सनैया नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। गुरु पंथ दा दास हरजिंदर सिंह एडवोकेट।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਦੀ ਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਰਨੈਲ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਈਣ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੁਲਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ। 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਾਵੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 2 ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ RD ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ, ਰਸੂਖ ਸੀ, ਅਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5 ਚੱਕੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾ ਮਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਇਜ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ। ਪੰਥ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਬਣ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪੜ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 86 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, ਔਰ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਿਰਜਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਏ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 52 ਬੰਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 68 ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਡਾਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 40 ਜਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੱਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੋਲੇ ਸਮੇਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਡਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਐਸ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਖਿੱਚ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਸਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2:15 ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵ ਸਾਸ, ਨਾ ਕਟਨ ਵੱਢਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਹੂ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪੂਜਣਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 48-50 ਸਾਲ
ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਰਾਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ, ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਧੇ, ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧੁਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ।
ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 84 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਘ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਏ ਗਲਤ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਔਚ ਆਏ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ APS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ PN ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਆਈ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 42 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ 2-4-10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ